Hello everyone and welcome back to my channel. In this video we are going to discuss the first unit under financial accounting, that is hire purchase system. This is the first session that we are going to study about. So let's first understand what we are going to cover in this video. So the introductory part, then meaning of hire purchase, who is a hire purchaser and a hire vendor, features of hire purchase system, and important terms used in hire purchase system. These are the points that we are going to cover in this video. So as you know, there are a lot of products in the market, and basically we divide them into three categories: the necessary products, comfort products, and the luxurious products. The people who do not afford to buy the luxurious products by paying cash at the single time or at one time, by paying cash at one time, and those who cannot afford to purchase those luxurious products by giving a bulk amount, they can opt for another option in which they can pay the price of that particular product, luxurious product. Either it may be a car, or it may be a two-wheeler, or it may be any white product like AC, or it may be refrigerator, or any washing machine, or any other kind of white product, or any other luxurious product. They have one option in which they can afford to use that product by paying the amount in the form of installments or periodical installments, by paying the amount paying a small amount at a time, and for a longer duration, for say for example 1 year or 2 year, they can purchase that asset, they can use that asset, or they can get that asset without paying the full amount, but by paying installments. So that particular method is called as the hire purchase method. But remember one thing, hire purchase system is different from installment system, that we will discuss in our next session, the difference between hire purchase and installment. Let's just try to understand what is meant by hire purchase. It means the acquisition of an asset, agreeing to pay the cash price and interest thereon by way of installment. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋರು, ಆರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಕೆನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯಾರಿಗೆ ಹೆವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಅಸೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗಾದರೆ ಅದು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ the acquisition of an asset. Acquisition means you are acquiring or getting that product, ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. agreeing to pay the cash price ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ದ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಅಸೆಟನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟನ್ನು ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಶಬ್ದ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹೈಯರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಚೇಸ್. ಇದು ಹೈಯರು ಅಲ್ಲ, ಹೈಯರ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಬೈ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದು ಹೈರಿಂಗು ಆಗ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸು ಆಗ್ತೈತಿ. ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಇದು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಸ್ತು ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಂಗೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಓನರ್ಶಿಪ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ
hire purchase system is the combination of hiring as well as purchasing. Unless you pay the last installment, you will not be called as owner of that particular asset. You will be called as the hirer of that asset. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಂಗೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. So in other words, hire purchase means a transaction where goods are purchased and sold with a condition or agreement that payment will be made by installment. Each installment will be treated as hire charges. Ownership will be passed to the purchaser after the payment of last installment. As I already said, ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಹೈಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಆ ಸೆಟ್ಟನ್ನು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಹೈಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ, ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ 3 points ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ while writing the meaning of the hire purchase system. So now let's move on to the meaning of hire purchaser. They are nothing but the parties in this hire purchase contract. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೊಂಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಹೂ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ಅ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾರು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಥರ ಯಾರು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವೆಂಡರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್. Hire vendor is a person or a company who sells an asset or goods on hire purchase system. ಯಾರು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the next point is features of hire purchase system. In that the first point is nature of agreement. ಇಲ್ಲೇ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಈ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಂದಂಗೆ, ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೇಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಆರ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಯರಿಂಗ್. ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಪೊಸೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆವಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೈಯರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ownership does not transfer from the hire vendor to the hire purchaser, and this is the only difference between the installment system and the hire purchase system. So unless the last installment is paid by the hire purchaser, the ownership of the asset does not transfer from the vendor to the purchaser. The next point is repossession of the asset. repossession ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಒಂದು ಸಲ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ತೊಗೋಬೋದು. ಯಾವಾಗ when the higher purchaser fails to pay any of the installment. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಪೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ದ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಪೇ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ರಿಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ಯಾರು? ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್. ವೆನ್ ದ
hire purchaser fails to pay any of the installment. ಯಾವುದರ ಒಂದು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ 5 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಒಂದು 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, 4ನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ವಸ್ತುನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಏನಿರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ವಸ್ತು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟದ್ದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅದೇನು ವಾಪಸ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲ, ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟು ವಾಪಸ್ ಪರ್ಚೇಸರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಓನರ್ಶಿಪ್ದ ನಡುವೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅವರೇ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಬೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ರಿಸ್ಕ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಸ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ರಿಸ್ಕು ಸಹ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅವನ ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಕಡೆನೇ ಇರ್ತೈತಿ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಕಡೆನೇ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಸ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಆ ವೆಂಡರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ದ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ higher purchase price which is more than the cash price of the asset, because higher purchase price includes cash price also interest. ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇರಿರ್ತೈತಿ? ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಮನಿ, ದ ಮನಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್, ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ ರೊಕ್ಕ ನಾಳೆ ಸಿಗೋ ರೊಕ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇರಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Now let's move on to the important terms used in hire purchase system. The first point is cash down payment. So cash down payment ನಿಮಗೆ ಜನರಲಿ ಗೊತ್ತು, ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇರಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನು ಪರ್ಚೇಸರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಚಂಚ್ಕಾರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಚಂಚ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಔಟ್ರೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಬಹುದು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, so higher purchase price is nothing but the price which a higher purchaser need to pay to the higher vendor for purchasing the asset under the higher purchase system. So as I already said, higher purchase price is always greater than the cash price because this higher purchase price includes interest along with the cash price. So higher purchase price is the combination of cash price plus interest. And the next point is interest. So it is the amount of difference between the higher purchase price and the cash price payable by the higher purchaser to the higher vendor during the term of the agreement. ನಿಮಗೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. The last point is depreciation. So as you know, depreciation is nothing but the amount which you set aside for the wear and tear of the asset for purchasing that asset in the future. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇವೊಂದು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸೆಟ್ದ ಯಾರ ಕಡೆ ಇರ್ತೈತಿ, ವೆಂಡರ್ ಕಡೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಡೇ. ಆ್ಯಂಡ್ I hope you go through this video properly and try to understand these terms. So this much for today's first session of hire purchase system. In the next session we will be talking about the advantages and the disadvantages. Along with that, the methods of calculation of interest we will be discussing in the next video. Thank you.